اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا جو سبق تھا سبق نمبر 18 تک ہمارا ہو گیا ہے. 19 بھی بلکہ یہ ہماری ایکسرسائز کل ہو گئی تھی. 18th کی ایکسرسائز ہماری ہو گئی تھی. اب دیکھیں 19th کی بھی ہم نے آلریڈی پورا کر لیا تھا. میں بعد میں سبق دیکھی ارے یہ تو ہمارا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ والی ہم نے کل کر لی تھی. عبد یعبدو, اب عبدو یعبدون, عبدت عبدت تعبدو, عبدتو اعبدو, عبدتم تعبدون, عبدنا نعبد. یہ ہماری ماضی اور مضارع کی گردان تھی. اب اس کے اندر اعبد امر ہے, عبادت کر, اعبدو عبادت کرو, لا تعبد مت عبادت کرو, مت عبادت کر, لا تعبدو مت عبادت کرو, اور عابد ٹھیک ہے یہ اس میں فاعل ہے, عبادت کرنے والا. کل اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا امید ہے آپ سب کو اچھے سے سمجھ آ گیا تھا. وہی چیز ریشمہ نے بہت اچھے طریقے سے سارے ابواب کے نوٹس بنا دیے تھے. یہی وہ ساری چیزیں ہیں, تو آپ لوگ بھی اپنے اپنے اس میں نوٹس میں لکھ لیجئے گا. اب اس میں فاعل عابد, عابدن کہہ لیں, عابد. معبودن جس کی عبادت کی گئی. کل ہم نے اس کو اچھے سے لکھ کے بھی کیا تھا, میں مٹا دو دی. خیر ہم نے کل لکھ کے پورا بنایا تھا تو آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا. مفعول کے وزن پہ ہے, فاعل کے اور مفعول کے عین کلمہ اور فا کلمہ, عین کلمہ اور لام کلمے کو لے کے ہم نے بنانا ہے. معبود جس کی عبادت کی گئی یا جو عبادت جس کی عبادت کی گئی, یا پھر آپ کہیں گے عبادت کیا ہوا, دونوں بھی چیزیں آئیں گی اس کی. جس کی عبادت کی گئی یا عبادت کیا ہوا. عبادتن دیکھیں جو مصدر ہوتا ہے نا, یہ فعل جو ہوتا ہے, کبھی آپ نے پیچھے دیکھا ہے کہ یہاں پر نصرن آیا تھا, ٹھیک ہے, ہر ایک الگ الگ ہے. فتحن آیا تھا, جعلن آیا تھا, ٹھیک ہے. اب یہاں پر فعلن آیا تھا, فا کے نیچے زیر تھا, تو ہر ایک کا جو فعل ہوتا ہے اس کا تھوڑا تھوڑا فرق ہو جاتا ہے. یہ فعلن کے مطلب ہر ایک کا ویسے نہیں آیا. فتحن نہیں آئے گا, فتحن آیا تھا, جعلن آیا تھا, نصرن آیا تھا, ٹھیک ہے. اب یہاں پر عبدن نہیں ہے, ٹھیک ہے. عبد یعنی عبادت کرنے والے بندے کو کہتے ہیں. عبادتن ہے یہاں پر, عبادت کرنا. دیکھیں اس میں ایک چیز فرق ہوتی ہے, کھانا پینا اس کو کہتے ہیں مصدر یا فعل, ٹھیک ہے, سوری اسم ہوتا ہے. تو یہاں پر اینڈ ہمیشہ نا سے ہوتا ہے. یوزولی آپ کو سمجھنے کے لیے کہہ رہی ہوں بس, ورنہ پھر آگے جا کے آپ لوگ خود سمجھ جائیں گے. اب پہلے ہم جو کر رہے تھے اسم میں کیا ہوتا ہے, زمانہ ہوتا, فعل میں کیا ہوتا ہے, زمانہ ہوتا ہے نا, ماضی یا مضارع کا. اور امر میں آپ دیکھتے ہیں کر مت کر یہ حکم ہوتا ہے, یا پھر یہاں روکا جاتا ہے. اور اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں والا کرنے والا, یا پھر جس کے اوپر کوئی عمل کیا ہے وہ معبودن کا ہوتا ہے. عبادتن کے ساتھ میں نہ آ جاتا ہے, کرنا, کھانا, اٹھنا, بیٹھنا. دیکھیں کھولنا, فتحن کا کیا تھا, نصرن مدد کرنا, اینڈ میں نہ آ رہا ہے. دیکھیں فتحن کھولنا, جعلن بنانا. تو یہ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں. تو یہاں پر عبادتن عبادت کرنا. ایسے ہی ہم نے کل ضربہ کا بھی کر لیا تھا. اضرب مار, اضربو مارو, لا تضرب مت مار, لا تضربو مت مارو. ضاربن مارنے والا, مضروبن جس کو مارا گیا, ضربن مارنا. اب دیکھیں یہاں پر عبادتن تھا, یہاں پر وہ نہیں آیا, ضرابتن نہیں آیا, یہاں پر آیا ضربن یعنی مارنا, ٹھیک ہے, فعل. هل انت عابد, ترجمہ کیجئے. کیا وہ مارنے والا ہے؟ نہیں, کیا وہ مارنا, وہ نہیں. انت کیا وہ مارنا, انت انت کا ہے, حل ہوا ہے نا. کیا آپ, حل کیا, انت هل انت, کیا آپ, هل انت عابد, کیا وہ نہیں آئے گا اس نا. کا ترجمہ کریں. انت کا ترجمہ کریے. ہاں کیا آپ عبادت کرتے, نہیں, عابدن. کیا آپ عبادت کرنے والے ہیں, ہاں, عابد ہیں. کیا آپ عبادت کرنے والے ہیں. ہم کہتے ہیں نا بڑا عابد بندہ ہے, ہماری یوزول عابدن آپ کو ہمیشہ استعمال ہوتا ہے, بڑا عابد بندہ ہے, عبادت کرنے والا. حل انت عابدن. دیکھیے یہاں پر کنفیوز کبھی بھی نہیں ہونے کے لیے ایک اور میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کے اوزان ہوتے ہیں, ڈائی ہوتی ہے نا. دیکھیے عابدہ جو ہے ماضی ہے نا, عبادت کیا, تو اس کا ایک پروٹوکول ہے یہاں پر, فا عین لام. یہ جو اس کا پروٹوکول یہ جو آتا ہے نا, فارمولا بول لیجیے آپ, عبدہ, عبدو, عبدتا, عبدتو, عبدتم, عبدنا. اس کے علاوہ یہ کسی بھی فارم میں نہیں آتا, ماضی کا اگر آپ لے لیں گے تو.
कैसा है वो अपना एक फार्मूला है उसका, बस वो फार्मूले के ऊपर ही टिका रहता हूँ। ऐसे याबुद मैं आपको इसीलिए बताई थी कि बनाते कैसे हैं, इसीलिए मैं आपको जब बता रही थी ना कि भाई कोई चीज़ है, किसी का माइक खोला है प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। अब कोई चीज़ हम जब बनाते हैं तो वो बनाने का तरीक़ा मैं क्यों बता रही थी, क्योंकि वही तरीक़े के ऊपर फ़ा आइन लाम कलिमा बैठते हैं। आबदा से याबुदु बन गया तो आइन कलीमे को फ़ा कलीमे को साकिन किया, उससे पहले या मफ्तूहा ऐड किया, फिर आइन कलीमे के ऊपर ज़बर पेश लगाया या ज़बर लगाया, जो भी होता है उसके बाब के हिसाब से, ठीक है। आबदा याबुदु बाब नसरा से है, इसीलिए आइन कलीमे के ऊपर पेश आ गया। एंड में तो पेश ही होता है, चेंज होने वाली जो चीज़ थी वो आइन कलीमा था, और कोई भी कलीमा इसके अंदर चेंज नहीं होता, चाहे माजी का हो चाहे मुदारे का हो। ये हमने देख लिया था। याबुदूना ताबुदु आबुदु ताबुदूना नाबुदु, ये इसका फार्मूला है। इसके अंदर इसके अलावा वो किसी भी चीज़ में नहीं आएगा, उसी फार्मूले पे बैठेगा। ऐसे ही मैंने आपको बताया था ओ अबुद अम्र कैसे बनाना है, ओ अबुद ओ अबुदू, हर चीज़ को बनाने का तरीक़ा मैं क्यों बताई थी, क्योंकि वही चीज़ के ऊपर बैठेगा वो। अब आबिदुन आपको तर्जुमा कैसे करेंगे उसके लिखत के ऊपर देखना है आपने, ये है क्या चीज़। आबदा है तो इबादत किया, या आबुदू है तो इबादत करता है या करेगा, ओ अबुद है तो इबादत कर, ला ताबुद है तो इबादत मत कर, आबिदुन है तो फिर तर्जुमा आएगा इबादत करने वाला। तो ये फार्मूले के ऊपर जो चीज़ भी आएगी उसका तर्जुमा हम वैसे ही बनाएंगे। तो आपने देखना है कि आइन कलीमे के बाद फ़ा कलीमा के बाद में अलिफ है, अच्छा अलिफ आ गया, ठीक है। उसके बाद में ये आबिद फ़ाइलुन कैसे आ गया, इसमें फ़ाइल में फ़ाइलुन के वज़न है ये, तो ये जो वज़न रहता है ये कभी भी नहीं चेंज होगा। मैंने आप लोगों को जब बताया था कल, इसमें फ़ाइल के जो औज़ान है वो बाब के एराब से बाब के हरकत से कोई कनेक्शन नहीं होता उसका। अबदा याबुदु समिया यस्माउ था, ठीक है, कल किए थे हम, नहीं यार। समिया यस्माउ, आबदा याबुदु, दरबा यदरिबु, ये सारे एराब हरकत बदल रहे हैं। आबिदुन जो है वो नहीं देखेगा कि बाब समिया से है या बाब दरबा से है या बाब नसरा से है। अगर समिया से आया तो बा के ऊपर बा के नीचे ज़ेर रहेगी, या फिर नसरा से रहा तो बा के ऊपर पेश रहेगी, कुछ नहीं। वो अपना वज़न खुद रखता है, वो आबिदुन ही रहेगा चाहे किसी भी बाब से आए। तो आप जैसे ही देखेंगे आबिदुन, आप फ़ौरन आप समझ जाएंगे ये इसमें फ़ाइल है, और इसमें फ़ाइल का तर्जुमा वाले के साथ आता है, करने वाला, खाने वाला, जाने वाला, आने वाला, बैठने वाला, उठने वाला, इल्म वाला, अमल वाला, इस तरह। अगर वो चीज़ माबूदुन आ गया तो जिसकी इबादत की गई, जिसके ऊपर अमल किया गया या अमल किया हुआ। और आप देखें इसके अंदर तर्जुमा हमेशा माजी का आता है, मुदारे का तर्जुमा नहीं आएगा इसमें। समझने के लिए मैं बता रही हूँ, माजी मुदारे का नहीं होता इसमें, फ़ाइल में कभी ज़माना नहीं होता। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आता है जिसकी इबादत की गई या इबादत किया हुआ, तो तर्जुमे में आपको लग रहा है ना जिसका ऑलरेडी हो गई इबादत। इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल दोनों ज़माने से खाली होते हैं, लेकिन हमको समझने के लिए देखना होता है कि हाँ ये इस तरह। और ऐसे इबादतुन इबादत करना, ख़त्म ना करने वाला, ना जिसके ऊपर किया गया, ना कल किया, ना परसों किया, ना आने वाले दिनों में किया, इबादत करना बस। तो जैसे ही आपको इबादतुन आ गया, समझ जाना कि कर ना के साथ में या ना के साथ में एंड में आएगा उसका तर्जुमा। तो हल अंत आबिदुन, क्या करिए तर्जुमा आप। क्या आप सब इबादत क्या आप इबादत करने वाले, क्या आप इबादत करने वाले हैं? हाँ, आप सब क्यों नहीं आएगा, करने वाले, और आप सब के लिए क्या आता है, अंत है ना बाजू, हाँ अंतुम, अगर अंतुम आ गया तो अंतुम, आप सब इबादत, आप सब, आप सब आ गया तो फिर आबिदुन का भी बदल जाएगा, आबिदूना हो जाएगा। हल अंतुम आबिदूना। अगर कभी आप कंफ्यूज हो गए, समझिए मिसाल के तौर पे, तो आप ये समझ ली कि यहाँ पर आबिदुन आया, तो अंतुम अगर आ गया तो फिर ये भी प्लूरल होना चाहिए। आप सब, अगर इसका तर्जुमा गलती से हो जा रहा है मिसाल के तौर पे, तो फ़ौरन आप दुरुस्त कर सकते हैं कि आप सब है और आबिदुन एक अकेला है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो आप सब हो गए तो फिर आबिदूना होना चाहिए, तो मैं गलत कर रही हूँ तर्जुमा कुछ, तो फ़ौरन अपने आप को दुरुस्त कर लीजिए। हल अंतुम आबिदूना, क्या आप सब इबादत करने वाले। हल अंत आबिदुन, क्या आप इबादत करने वाले। नाम, अंता के साथ जवाब में क्या आएगा,
नहनु नहीं, अंता 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 आप, अना अना। अना ना हाँ, आप इबादत करने वाले हैं, हाँ मैं इबादत करने वाला। नाम अना आबिदुन, आबिदुन। अना आबिद हल अंतुम आबिदून, नहनु हाँ नहनु आबिद नाम नाहनु, शाबाश, नाम नाहनु आबिदुन। आबिदूना माशाल्लाह। चलिए, ज़रबा का तो आप समझ गए। हल हुआ ज़ारिबुन, क्या वो मारने वाला है हाँ शाबाश, क्या वो मारने वाला है। जवाब में क्या आएगा? हुआ, हुआ के जवाब में कुछ तब्दीली आती है? नहीं आती हाँ, हल हुआ ज़ारिबुन, नाम क्या आएगा जवाब? हुआ जारी नाम हुआ ज़ारिबुन, हुआ हुआ ही रहेगा, हुआ कभी भी नहीं बदलता है। ही आएगा तो ही आएगा, हुआ रहे तो हुआ आएगा, कुछ भी नहीं चेंज होगा। ज़ारिब, नाम के बदले ला भी लिख सकते बाजी हाँ ला भाई, आप किसी को मारना नहीं चाह रहे मारने तो वाला है हाँ जरूर लिख सकते हैं। नहीं, ला हुआ, ला हुआ ज़ारिबुन ला लिख सकते, हुआ जारी बोल हाँ लिख सकते हैं। नहीं मारने वाला है तो ना मारने के लिए लिखे, लाम है तो हाँ। तो हाँ नहीं मारने वाला हल हुम ज़ारिबून, क्या वो सब मारने वाले हैं क्या वो सब मारने वाले हैं? माशाल्लाह जी। नाम है जारी बोना वो सब क्या कहना जी फरहत बाजी, क्या पूछ रहे थे आप? नहीं, हम बोले तो हम समझी मैं वो सब। वो सब, जी जी वो सब। नाम हम जारी बोना ना हम ज़ारिबून। चलिए, क्या समिया, वो सब मारने वाले हैं हाँ क्या वो सब मानने वाले हैं। समिया यस्माउ का हमने कल कर लिया था। सामिउन सुनने वाला, मस्मूउन, अच्छा आप लोग को याद है ना ये कल हमने कैसे बनाया था? मफ़ऊलुन के वज़न पे, मफ़ऊलुन, मफ़ऊलुन के वज़न पे मस्मूउन। समिया में सीन मीम आइन, फ़ा कलीमा है, क्या है फ़ा कलीमा? समिया में फ़ा कलीमा क्या है? सीन है, ठीक है। सीन है और आइन कलीमा, मीम लाम कलीमा आइन है आइन है। अच्छा, मफ़ऊलुन के वज़न पे आपकी किताबों में आप लोग बनाइए, क्या बनेगा? आप लोग के पास बुक्स सामिउन, नहीं, सामिउन, मफ़ऊलुन के वज़न, मस्मूउन, हाँ कैसे आए आप लोग समझ आ गए ना? यहाँ पर फ़ा कलीमे के जगह पर सीन रखना है, और आइन कलीमे की जगह पर आपको मीम रखना है, और लाम कलीमे की जगह पर आपको आइन रखना है। मस्मूउन आ जाएगा, ठीक है। अगर फ़ाइलुन करेंगे आप तो बनाया गया, हाँ, जिसको बनाया गया, जिसको सुना गया। सुन गया। फ़ाइलुन के वज़न पे करेंगे तो क्या बन जाएगा समिया को? सामिउन, सामिउन, हाँ, सामिउन, सामिउन सुनने वाला, ठीक है माशाल्लाह। जी। अब ये समउन है, ये सुनना, ठीक है, समउन हाँ जी, सुनना। सुनना। बिल्कुल समिया ही की तरह आलिमा और आमिला के सेगे हैं, उनको होमवर्क के तौर पर कीजिए। अभी तो रेशमा ने शायद करके सब भेज दिया। आलिमा जानने, आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जो, हाँ आमिलुन यहाँ पर, आमिलुन अमल करने वाला, मामूलुन जिस पर अमल किया गया, अमलुन अमल करना, इल्मुन जानना। हल अंत सामिउन, हल अंत सामिउन तर्जुमा करिए। क्या आप क्या आप सुनने वाले हैं? हाँ शाबाश, क्या आप सुनने वाले हैं। जवाब क्या आएगा? अंत का जवाब बाजी सुनने वाले, क्यों सुनने वाला है नहीं आना? सामिउन तो सुनने वाला बोले ना आप? जी जी सुनने वाला, बिल्कुल। सुनने वाला आप जरा इज्जत देने गए तो सुनने वाले बना दिए उनको, बेइज्जती से बड़े तो सुनने वाला। आप बोले ना इज्जत नहीं देना। नहीं मत दिए, बिल्कुल मत दिए, इज्जत दिए तो गड़बड़ हो जाता, वहाँ पे जामा बन जाता इज्जत दिए तो। क्या आप सुनने वाले हैं? क्या आप सुनने वाले? नाम अना सामिउन अब आप बोल, आप यहाँ भी इज्जत हटा दीजिए ना, क्या तुम सुनने वाले हो? अंता को फिर आप तुम या तू बनाना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे तो फिर सुनने, आप सुनने, हाँ
تو کیا تم سننے والے ہو. ہاں بس یہ اچھا ہے, کیا تو سننے والا ہے. اس کو عزت شروع سے ہی مت دیجیے, آپ ہی مت بنائیے اس کو بیچارے کو. ٹھیک ہے, نعم انا سامعون, ہاں میں سننے والا ہوں. هل انتم سامعون, کیا آپ سب سننے والے؟ نعم کیا آپ سب سننے والے ہیں؟ ہاں سامعون. جواب نعم نحن نعم نحن سامعون. نا سامی سامی کیا آئے گا؟ نحنو مسمعون آنا نا. سامعون. سامی سامعون نہیں فرد باجی, یہاں پر سامعون ہے نا, مسموعون نہیں, یہاں پر مسموعون ہوتا تو پھر مسموعون آتا تھا. سامعون ہے تو جواب بھی سامعون ہی آئے گا. ٹھیک ہے, نعم نحن سامعون. سامعون سامعون جمع ہے نا, اسم جمع ہے تو پھر اس کے ساتھ اسم مفعول بھی جمع آئے گا. اب دیکھیے یہاں پر ایک اہم چیز ہے جو آپ لوگ کو سیکھنے کا ہے, جو اب پیچھے ہم لوگ کبھی کرے نہیں تھے. مؤنث کی چلیے انہیں آئے تو میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں. اب دیکھیے چلے گئے فرد بازی, چلے گئے جا کے پھر آ رہے ہیں آگے. اسکرین نہیں آ رہی تھا میرے پاس, ابھی بھی نہیں آ رہی, اب آیا. چلیے ٹھیک ہے. اب دیکھیے مؤنث کے صیغے, چونکہ قرآن کریم میں مؤنث کے صیغے بہت کم استعمال ہوئے ہیں, اس لیے ہم یہاں فعل ماضی اور فعل مضارع میں صرف ایک صیغہ سیکھیں گے. کیونکہ میں آپ کو شروع سے بتائی تھی نا کہ جو 14 کے گردان ہیں تو اس کے اندر کیا ہو رہے ہیں, آپ کو مؤنث کے صیغے سکھائے نہیں. تو کیوں نہیں سکھائے؟ کیونکہ بہت کم استعمال ہوتے, تو خواہ مخواہ کے ایکسٹرا چیز سیکھنے میں آپ لوگ کو شارٹ کورس ہے نا, تو ایکسٹرا اتنی بڑی گردان سکھائے ہی نہیں مصنف جو ہے. ہوا فعل ہی فعلت. اب دیکھیے یہاں پر سیکھ لیجئے, اس عورت نے کیا. اب اینڈ میں فعلہ کے اینڈ میں کیسے کرنا ہے وہ ایک چیز سیکھ لیجئے. آگے زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے, ماضی کا ایک بتا رہے ہیں اور مؤنث ماضی کا ایک اور مضارع کا ایک, بس اتنا ہی بتائیے. فعلت, فعلہ کے اینڈ میں تا ساکنہ کو ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس عورت نے کیا. ٹھیک ہے, فعلہ اس نے کیا. آپ کو پتہ چل گیا, اب تک ہم صرف مردوں کے پڑھ رہے تھے. ہوا فعلہ تو سمجھ آ گیا آپ کو. اگر فعلہ ہے تو آپ سمجھ گئے کہ یہ مذکر کا ہے, لیکن یہاں پر انہوں نے ضمیر کو باہر نکال کے بتا دیا کہ ہوا فعلہ مذکر ہے. اب مؤنث کیسے پتہ چلے گا؟ فعلت. اگر ہیا نہیں بھی لکھیں گے آپ تب بھی فعلت سے آپ کو پتہ چل گیا کہ اس عورت نے کیا. تو اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعلہ کے اینڈ میں تا ساکنہ ایڈ کرنا ہے, تو یہ بن جائے گا اس عورت نے کیا. ٹھیک ہے, یہ ماضی کا ہے. یہ مضارع میں کیا ہوگا؟ ہوا یفعل. یفعل کا کیا مطلب ہوا؟ یفعل وہ کرتا ہے یا کرے گا. وہ کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے, اب مؤنث کے لیے کیا کریں گے؟ مذکر بن گیا یہ تو. اب یہ ہیا نہ بھی لکھیں تب بھی آپ کو یہ صیغہ دیکھ کے پہچاننا ہے, کیونکہ ہوا تو نہیں لکھتے نا ہم ہمیشہ. سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتا دیں, یا فعلو تو آپ دیکھ کے فوراً پہچان جاتے کہ ہاں اس نے کیا, یعنی مرد نہیں کیا. اب ہیا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے لکھا ہے. تفعلو, وہ عورت کرتی ہے یا کرے گی. تفعلو. اچھا مجھے بتائیے, مذکر کی گردان ہم نے کی تھی, ٹھیک ہے, تفعلو کب آیا تھا مذکر میں؟ کب آیا تھا مضارع میں؟ کیا بولتے, واحد. ہاں واحد کب؟ مضارع غائب تھا, مخاطب تھا یا متکلم تھا؟ کب آیا تھا؟ آپ سب میں آیا تھا. واحد میں. واحد تو ہے ٹھیک ہے, لیکن غائب تھا, مخاطب تھا یا متکلم تھا؟ کب آیا تھا؟ متکلم تھا. نہیں, متکلم میں تو ہاں مخاطب میں آتا ہے. واحد مخاطب میں آیا تھا. ٹھیک ہے, واحد مخاطب. متکلم میں نہیں آئے گا. متکلم میں افعلو آتا ہے. ٹھیک ہے, واحد متکلم میں افعلو اور جمع متکلم میں نفعلو. یفعلو آپ غائب, واحد غائب میں آتا ہے, اور
वाहिद नहीं समझ में नहीं समझ में आया बाजी? तफल का निकल लो चार्ट ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, पीछे चले जाएंगे, एक 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 पर्चा तो पीछे जाना है अपने। देखिए यस्माऊ ये गायब का सीगा है, यस्माऊना जमा का, ये वाहिद का है या जमा का है? आप करते हैं। ठीक है। अब तस्माऊ वाहिद मुखातिब और तस्माऊना जमा मुखातिब। ठीक है। अस्माऊ वाहिद मुतकल्लिम, नस्माऊ जमा मुतकल्लिम। मैं आप लोगों को बताई थी कि ये मुतकल्लिम को इसके साथ क्यों मिला दिए, क्योंकि हम जब तस्माऊ का जवाब क्वेश्चन रहता तो अस्माऊ का जवाब रहना, तो आप लोग को समझने में इजी होना, इसीलिए इसको ये कॉम्बिनेशन में बताए थे। लेकिन तस्माऊ और तस्माऊना सेम है, अस्माऊ और नस्माऊ मुतकल्लिम के हैं और तस्माऊ और तस्माऊना मुखातिब के हैं। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि तफ़अलु, ठीक है, तफ़अलु हमारा असल में मुज़क्कर जब हम देखेंगे तो वहाँ पर वाहिद मुखातिब में आया था, और सेम तफ़अलु क्या होता है मुअन्नस में ले लें तो गायब वाहिद मुअन्नस के लिए आता है, सेम चीज़। ठीक है। कैसे पहचानेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब वो कैसा पहचानना कुरान हाँ, में? ये कैसे तफ़अलु, पहचानेंगे? तफ़अलु। क्योंकि आगे जो जुमला चलता रहता है ना, तो उसके अंदर कोई ना कोई इसम आ जाता, किसी ना किसी को जाहिर करता। अभी जैसे यहाँ पर हिया आ गया, ठीक है, हिया से पता चल गया कि भाई ये वाहिद मुअन्नस है, मुखातिब नहीं है। ऐसे ही देखिए, गायब का और मुखातिब की हमेशा जो सेंटेंस रहता ना वो बिल्कुल अलग रहता। आगे जाके कोई शजरतुन आ जाता या फिर मदरसतुन आ जाता, कोई ना कोई ऐसी चीज़ रहती, वो उससे पता चल जाता कि ये मुअन्नस के लिए आया है और ये गायब का सीगा है जुमले में। अदरवाइज़ अगर वहाँ कोई मुअन्नस की अलामत नहीं नज़र आ रही तो फिर आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट समझ लेना कि वो वाहिद मुखातिब का सीगा है। जब कुरान पाक में हम लोग करेंगे ना तो मैं आपको जब बताऊँगी कि कब आता है इस तरह का। आप करते हैं। देखिए अब यहाँ पर आगे के उसमें भी आप लोग को डिफरेंस मालूम होता जाएगा, और इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह जब हम लोग आयात करेंगे ना तो मैं आपको उसको पॉइंट आउट करके ख़ास तौर से बताऊंगी। हुआ फतह, इसीलिए वो लोग अब यहाँ पर हुआ और ही ऐड करें, क्योंकि कन्फ्यूजन की दुकान शुरू हो गई यहाँ से। बल्कि हुआ फतह वो खोलता है या खोलेगा, मर्द बोलता है क्योंकि हुआ आ गया। अब ही आपको पता है मुअन्नस की ज़मीर है, हिया फतहत उस औरत ने खोला, सॉरी ये खोलता है नहीं, खोला माजी का है ये, उसने खोला, उस एक औरत ने खोला। ठीक है, ये मर्द है ये। ठीक है, उस मर्द ने खोला लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो। हिया उस औरत ने खोला। हुआ यफ्ताहु वो मर्द खोलता है या खोलेगा। हिया तफ्ताहु वो औरत खोलती है या खोलेगी। थोड़ा सा लगता है कि अरे भाई हम कैसे पहचानेंगे, लेकिन आराम से पहचाने जाता है। हम अकेले तो नहीं पढ़े ना, सब लोग पढ़ के निकल गए, ग्रामर सब पहचान गए, तो हम भी पहचान लेंगे इंशाल्लाह। हुआ नसरा उसने मदद की, यानी वो एक मर्द ने मदद की। हिया नसरत उस औरत ने मदद की। हुआ यंसुरु वो मर्द मदद करता है या करेगा। हिया तंसुरु वो औरत मदद करती है या करेगी। बाब नसरा सही है ये। हुआ दौरबा वो मर्द मारता है, सॉरी उस मर्द ने मारा। हिया दौरबत उस औरत ने मारा। हुआ यदरिबु वो मर्द मारता है या मारेगा। हिया तदरिबु वो औरत मारती है या मारेगी। ठीक है, सिर्फ आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, माजी में औरत मुअन्नस के लिए आएगा ता साकिना फ़ेल के बाद में, और मुज़ारे में गायब का सीगे में तदरिबु आएगा, बस और कुछ भी नहीं। ईजीएस्ट है, दो ही चीज़ें उन्होंने बताई क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। हुआ समिउ कीजिए इसका तर्जुमा। हुआ समिउ सुनता है, वो सुनता है। नहीं, माजी माजी है। वो सुनेगा, उसने सुना, उसने सुना, सुना उसने सुना। ठीक है। हिया समियात
مرد کے لیے ہے. ہاں اس مرد نے سنا, یا سمعت, اس عورت نے سنا. اس عورت نے سنا, سننے کی نہیں اس عورت نے سنا, ماضی کا ہے یہ. ہوا یسمع, وہ سنتا ہے یا سنے گا. ہاں وہ مرد سنتا ہے یا سنے گا. وہ مرد سنتا ہے یا سنے گا. ہی یا تسمع, وہ عورت سنتی ہے یا سنے گی. سب کو سمجھ آ گیا؟ کچھ بھی کنفیوژن کا نہیں ہے, بس ایک ہی چیز یاد رکھنا ہے آپ کو, فتحت, نصرت, ضربت, سمعت, بس اینڈ میں ساکن ہے, یہ ماضی کا ہے, اور اس کے اندر تفتحون آپ نے آلریڈی پڑھ لیا, مضارع میں مخاطب تھا اور یہ غائب کے لیے آئے گا, بس سیم چیز پوری گردان میں ڈبل. ساکنہ رہے گا. ہاں ہمیشہ ساکن رہے گا. آگے جوڑنا ہے تو پھر وہ, اگر اس کو آگے سے جوڑنا ہے تو پھر اس کے نیچے زیر لگائیں گے, نصرتل ایسے کر دیں گے, ال لگانا ہے تو آگے آگے اس کے آگے سمیعت القرآن, سمعت القرآن, سمعت القرآن, ہاں سمیعت القرآن ایسا. آگے اگر ساکنہ کو ماں باپ کے ساتھ جوڑنا ہے تو اس کے اس نیچے میں بھی زیرش لگا رہے تھے نا باجی, ہاں امر میں, مرد میں بھی امر میں بھی, جی جی امر میں بھی زیر لگا رہے تھے. ایسے ہی ہوگا یہاں پر. اب دیکھیے یہاں پر عابدہ, عابدن, معبودن, عبادتن, عابدون, یہ آپ لوگوں کو کرنا, یہ بہت ایزی ہے. ضرب, ضاربن, مضروبن, یہ جو ہم پیچھے کر لیے تھے اسی کا ہے, یہ کوئی زیادہ مشکل چیز نہیں ہے, ایزی ہے نا, کر لیں گے آپ لوگ سب لوگ. سمع, سامعن, مسموعن, یہاں پر سمع کا کیا ہے, سمعن ہے, ٹھیک ہے, فعل کے اندر. ایسے ہی علمہ, عالم, معلوم, علم, ایسے ہی عاملہ, یہ تو عاملون, عاملین, معمولون, معمولین, سیم اسی گردان میں سے آپ لوگ کو لکھ دینا ہے. اس کا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اس کی گرامر کر لیں, ایکسرسائز کر لیں گے. علمھا عند ربی, چلیے یہ تھوڑی ایکسرسائز تھوڑا ہے, رگڑا لگے گا, چلیے کریے آپ لوگ. علمھا عند ربی, علمھا کا ترجمہ کریے پہلے. اس کا علم, ٹھیک ہے, اس کا علم. اندا پاس, ہاں ربی میرا رب, ہاں میرا رب, بالکل. ملا دیجیے اب سب کو. رب کے پاس, میرے رب کے پاس, اس کا علم, میرے رب کے پاس اس کا علم ہے. ہاں تو اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. تو اب آپ اس کا پہلے جب ترجمہ کریے تو علمھا, اس کا رب لکھیے, آئندہ کے نیچے پاس لکھیے, ربی میرا رب یا میرے رب, پھر اس کو نیچے با محاورہ لکھیے الگ سے, ورنہ آپ لوگ اگر توڑ کے ترجمہ نہیں کریں گے تو پھر بعد میں کنفیوز ہو جائیں گے. اس لیے توڑ توڑ کے ترجمہ, ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کریے پہلے, تاکہ آپ لوگ کے لیے قرآن کا اس کا علم, اس کا علم. معبودونا مطلب کیا بولے باجی؟ عبادت کیا ہوا. آپ کہاں چلے گئے, معبودون آگے کیوں چلے گئے آپ, کون سا کیا لکھنا ہے باجی؟ اس کا علم, اس کا علم, اس کا علم, اچھا ہاں ہے نا, اس کا علم. معبودنا کہاں ہے باجی, آپ کو کس پہ کر رہے ہیں آپ, پیچھے کا کر رہے ہیں کیا؟ اچھا یہاں آ گئے, حلی اللہ معبودنا پہ آ گئے, ماشاء اللہ بہت آگے آ گئے. لی عملی, عملکم, ولکم عملکم, میرے لیے, ہاں ٹھیک ہے. عملی بولے تو عمل کیا نہیں, یا متکلم ہے یہ, عمل, ربی جیسا تھا وہ عملی, عملی, عمل, عمل میرا عمل, ہاں میرے لیے میرا عمل, میرے لیے میرا عمل, اور وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ, ہاں, اور لکم آپ سب کا, نہیں آپ سب کا نہیں, لکم, عمل, لا آئے گا لیے کے لیے, لکم تمہارا, لکم ہمارے لیے, لکم لیے, کم تمہارا, تمہارے لیے, عملکم تمہارے لیے, عملکم تمہارا عمل, ہاں تمہارے لیے تمہارا عمل, میرے لیے میرا عمل, میرے لیے میرا عمل, اور تمہارے لیے تمہارا عمل. لکم دینکم ولی دین, ایسے ہی آیا نا پیچھے, تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے, لکم دینکم ولی دینی, ولی دینی تھا اصل میں, اور میرا دین, میرے لیے میرا دین,
لیکن وہاں کیونکہ ساکن آ گیا تھا, وہ اینڈ ہو رہی تھی, تو یا متکلم گر گیا تو دین بن گیا وہ صرف. آپ پھر سے آئے جا کے دیکھیے, لکم دینکم ولی دین, تو ولی دین ہی ہے وہاں پر, نون کے نیچے زیر رہتا وہاں پر. چلیے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, سب کو سمجھ آ رہا ہے نا, یا بولنے والے بول رہے ہیں باقی سب چپ چاپ سن رہے ہیں؟ اور نحن ہم سب لہو اس کے لیے عابدونا عبادت کرتے ہیں. کرتے ہیں نہیں آئے گا, کرتے ہیں آتے ہی اس میں زمانہ ظاہر ہو جاتا ہے. فرد باجی جبھی بھی آپ اس میں فاعل اور اس میں مفعول زمانوں سے خالی ہوتا ہے. عابدونا, عابدن کا کیا آئے گا اس میں؟ فاعل والا آئے گا نا, والا, عبادت کرنے والا. عبادت کرنے والا. ہاں تو عابدونا اس کی جمع ہے, کرنے والے ہاں جمع ہے نا, عابدون عابد کی جمع ہے, عابدن کی جمع ہے. تو عابدن عبادت کرنے والا, عبادت کرنے والے. وَنَحْنُ لَهُ, عبادت کرنے والے, اور ہم سب اس کے لیے, نانو لہو عابد کے لیے, اس کے لیے عبادت کرنے والے ہیں. اس کے لیے لہو کے لیے عبادت. ہم سب کے لیے اس کے لیے عبادت کرنے والے ہیں. ملانا کیسا بجے؟ ایسے ہی, اور ہم سب اس کے لیے عبادت کرنے والے ہیں. اور ہم سب اس کے لیے عبادت کرنے والے. اب اس کو جو ہے قرآن پاک میں جب آپ کو آئیں گا تو بامحاورہ اچھا فریم کر کے سینٹنس رہتا ہے کہ پڑھنے میں ایسا دکھتا ہے کہ اچھا سینٹنس بن گیا, لیکن آپ لوگوں کو ترجمہ صحیح اٹھانا آنا, وہ امپورٹنٹ ہے. قرآن پاک میں ترجمے ایسے سلیس اچھے آسان بنا دیتے کہ پڑھنے والے کو آسان دکھنا. اب آپ ارے باجی اس کا ترجمہ کیسا بن رہا, اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ترجمہ, لیکن آپ جب آیت دیکھیں گے نا نیچے ترجمہ, تو آپ کو ایسے لگے کہ ہاں یہ ترجمہ ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے, یہ تو ترجمہ کیسا کی بن رہا بول کے, تو وہ آپ کو سمجھ میں آئے جیسا ترجمہ بناتے. لیکن عابدون وہاں لکھا رہتا کبھی کبھی آیت میں, لیکن ترجمے میں آپ کو لکھتا کہ اس کا پلورل ہی نہیں بنا. لیکن آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ وہ اس میں فاعل کی جمع ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اصل امپورٹنٹ ہے. اس لیے میں آپ لوگ کو بول رہی ہوں کہ آپ لوگ جائیے, اب آج جمعرات لاسٹ کلاس ہے, جمعے کے دن جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن چھٹی ہے. گلزار ہاؤس پہ یہاں پر کہیں پر بھی کلر کوڈڈ قرآن پاک ملتی, موبائل کے قرآن پاک کے اوپر ڈپینڈ مت کریے, آپ لوگ جائیے. کلر کوڈڈ میرے خیال میں 1200-1500 میں آ جاتی پوری ایک قرآن پاک. اگر 4-4 پاروں کی 5-5 پاروں کی مل رہی لفظی ترجمے کی, اور کلر کوڈڈ لئیے جس کے اندر آپ کو ایک ورڈ کا ترجمہ بیچ بیچ میں آ رہا, تو اس کے جمع کے ترجمے میں آپ کو سمجھ میں آ جاتا. اور ورڈ ٹو ورڈ 3 کالمز رہتے, ایک ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن رہتا, نیچے سینٹینس وائز ٹرانسلیشن رہتا. اب اتنا بہترین آپ لوگ کو سمجھ میں آتا, دیکھیے آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں, اور بہت اچھی پریکٹس ہوتی ہے اس میں انشاءاللہ. آگے چلیے, فعمل اننا عاملون. سنیں تو اتنا بڑا مشکل جملہ دکھ رہا ہے, لیکن آپ لوگ جی ہاں پس, ہاں ٹھیک ہے, ہاں عمل کرنا نہیں ارے بھائی الف ہے وہاں پر, الف کے اوپر جو حمزہ رہتا ایکچوئل میں اس کو الف بول رہی تھی آپ لوگ. اے عمل ہے وہاں پر, وہ اے عمل فا کے ساتھ ملتے ہی وہ حمزہ کا زیر نیچے گر جاتا. فا اے عمل ہے, وہ فا کو چھوڑ دیں گے. فا کو اگر آپ ہٹا دیے, یہ فا کو اگر آپ ہٹا دیے تو یہ بنتا امر کا صیغہ ہے نا یہ, ہاں امر کا صیغہ ہے. اے عمل, پس یہ عمل کر ہمارے لیے عاملون عمل بے شک ہم, کرنے والے, ہاں بے شک ہم عاملون عمل کرنے والے ہیں. اے عمل اننا یا عاملون, عمل عمل کر, بے شک ہم عمل کرنے والے ہیں. بے شک عمل کرنے والے ہیں, ہم عمل کرنے والے ہیں. بے شک ہم نہ آ رہا نا, ان تو پورا بے شک ہم عمل کرنے والے. دیکھیے یہ انا ہے پلس یہ نا ہے, یہ دونوں کو ملا دیا گیا تو اننا بن گیا انہیں. تو بے شک ہم, بے شک ہم عمل کرنے والے. اگر اس کو اگر نا نہیں لکھے تو کیا لکھیں گے؟
वो हटा दे के आप डिटैच प्रोनाउन करना है तो क्या करते? हम को कैसे लिखें? बेशक तो ठीक है, अब ये ना नहीं लिखना है, यहाँ पर ज़मीर लिखना है तो क्या लिखते हैं आप? ना बोले तो हम हाँ نحن नाहनु, शाबाश आमिना। आमिना देर से आए मगर आप लोग से आगे निकल जा रहे हैं, देखिए कंपटीशन। नहीं अना नहीं, नाहनु, इन्ना नाहनु। वो तो हम सब होगा ना बाजियो। हाँ वही है ना, हम सब एक ही है ना। आप हम सब नहीं भी बोले तो हम में सब आ जाते। अच्छा हम तो सब तो इसका पूरा क्या बनता बाजी? अमल कर, बेशक हम अमल करने वाले हैं। बेशक इन्ना नहनु आमिलूना। बेशक हम अमल करने में। बस अमल कर, फ़ाअमल है तो ये असल में फ़ाअमल था। जब हमज़ा फ़ा से जुड़ जाता तो उसके नीचे का ज़ेर गिर गया। असल में अमल अम्र है ना ये। अच्छा आप लोग बताइए कि आप कैसे पहचाने कि अम्र है वो? अलिफ आने से और फामल अलिफ तो आया ठीक है, लेकिन उसके नीचे ज़ेर भी नहीं था। है ना फामल मैं भाई जब फा आ गया, हाँ ठीक, बस का से आ गया तो वो साकिन हो जाता ना। ठीक है। और एक क्या है, और एक अलामत बताइए। तो आयन के ऊपर मद है ना, फामल, फा से आयन साकिन हुआ और लाम साकिन। हाँ लाम साकिन है, आमिल रहता तो अलिफ लाम से ज़ेर आता था। लाम साकिन है। उधर नहीं आता अम्र को पहचानने की सबसे बड़ी अलामत रहती उसका एंड देखना। लाम से। एंड अगर उसका साकिन है तो एंड कभी भी फेल का साकिन नहीं होता। उसकी 2-3 वजूहात है, वो चेक करना रहता। अभी आप लोग 2-3 वजूहात तो पढ़े नहीं, अभी एक ही वजह पढ़े साकिन होने की। तो किस वजह से, कोई बग़ैर वजह की फ़ेल अपनी, ये सोचिए फ़ेल जो है ना इसके ऊपर एंड में जो एराब रहता, मैं आपको बताई थी शुरू में दरमियान में जो आता वो हरकत रहते, एंड में जो आता वो एराब रहता, कभी भी नहीं चेंज होता। उसको चेंज करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग चाहिए बाहर से फोर्स, उसको चेंज करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आमिल चाहिए होता। आमिल यानी अमल करने वाला, जिसकी वजह से वो चेंज होता, वरना चेंज नहीं हो सकता, किसी सूरत में नहीं चेंज होता। ठीक है, तो आपको पहचानना अमर है, पहचानने के लिए ये एंड पे एराब देखना है। ठीक है, फ़ाअमल इन्नना आमिलून, समझ आया? अभी ये अमर है। ये अबदतिल्लाह, इबादत कर। पहले ये ता को छोड़ दिए, आबदा का तर्जुमा करिए। इबादत हाँ, आबदा का इबादत कैसे होता भाई? तीनों के ऊपर हरकत है। दो इबादत करना नहीं, इबादत करो। इबादतुन होता है इबादत करने का। अबदा याबुदु, अबदा याबुदु फेल है, फेल माजी। इबादत इबादत की आना, इबादत की, इबादत की। हाँ ठीक है। उसने इबादत की। अबदल्लाह, उसको छोड़ देंगे। अबदल्लाह का करिए आप पहले। अल्लाह का, उस अल्लाह के, उसने इबादत की अल्लाह की। उसने इबादत की अल्लाह की। अब ता कब आता है एंड में जी? उसने का तर्जुमा कैसे आया? इसने का कैसा है? आबदा याबुदु, फाला के वजन पे। हाँ आबदा याबुदु, बाब नसरा के वजन पे है। आबदा याबुदु, उसने इबादत की, वो इबादत करता है या करेगा, है ना? उसके अंदर हुआ की ज़मीर छुपी हुई है, इसलिए हुआ आबदा, आबदल्लाह। ये ता को भी नहीं छोड़ दे के मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, अब फेल के नीचे ज़ेर आता या नहीं आता, ये बताइए। ये फेल है ना, अब तो समझ आ गया आपको, फेल माजी है। नहीं आता। तो यहाँ पर साकिन था ये ता। आबदत कौन सा सिगा है? आबदत, हिया आबदत, अमर का, नहीं
नहीं, अमर में तो अमर का है ना, अपन ऑलरेडी कर लिया, शुरू में अलिफ आना पड़ता और ये फर्स्ट वाला साकिन रहना पड़ता। हिया आबदत, अब भी पढ़े हम लोग, इसलिए आप लोग को याद नहीं हुआ। मोनस हाँ, इबादत की उस एक औरत ने, ठीक है। तो इसको हम आगे से जोड़ना है, आबदत अल्लाह नहीं पढ़ सकते, इसीलिए हम उसको कसरा दे के जोड़ रहे, आबदतिल्लाह, ठीक है। उस इबादत तो की उस एक अच्छा, तो और अगर ता साकिन है तो समझना कि हिया की ज़मीर है उसमें। हाँ, अगर आप सोच रहे अमर की है तो अमर की नहीं आ सकता, क्योंकि फ़ा कलीमा साकिन रहता अमर में, जैसे यहाँ पर आप लोग देख लिए फ़ा अमल, ठीक है। तो ये फर्स्ट कलीमा साकिन होगा। अगर अलिफ गिर भी गया, समझे मिसाल के तौर पे किसी वजह से कहीं जाके गिर गया उन्हें, तब भी आपका ये साकिन रहना है फ़ा कलीमा। तो फ़ा कलीमा तो मुतहर्रिक है, मतलब ये अमल नहीं हो सकता, अमर नहीं हो सकता। और अलिफ गिरा नहीं, क्योंकि गिरने की कोई वजह चाहिए ना, फ़ा चाहिए, कुछ तो भी चाहिए पहले, गिरा नहीं उन्हें, उसका है अलिफ नहीं है, मतलब वो फर्स्ट कलीमा मुतहर्रिक है, तो ना तो वो मुदारे हो सकता ना वो अमर हो सकता, क्योंकि मुदारे में भी फर्स्ट फ़ा कलीमा साकिन रहता। याबुदू तो या ऐड हो गया शुरू में, तो फ़ा कलीमा साकिन रहता, तो सिर्फ़ और सिर्फ माजी का फर्स्ट कलीमा मुतहर्रिक रहता। तो आप समझ लेना कि भाई ये ना अम्र हो सकता ना मुदारे हो सकता है, क्योंकि मुदारा होने के लिए शुरू में आतैन में से 4 हरूफ कोई ना कोई आने चाहिए, अलिफ या ता अलिफ नून। अगर नहीं है चारों, चेक करना है। अबदतिल्ला, सबसे पहले तो याद होना चाहिए, देखते ही फ़ौरन पहचान लेना कि ये मुन्नस का है। उतनी देर चेक करने की बहुत कंफ्यूज कब होता है इंसान, जब बहुत सारे अलामत आ गए, तो ये तो बहुत छोटी अलामत है, कुछ भी इसमें तो कंफ्यूज होने का है ही नहीं। अबदतिल्लाह, इबादत की उस औरत ने अल्लाह की। अब उसका तर्जुमा कैसे आया है फरद बाजी, क्योंकि हम यहाँ पर आबदा का तर्जुमा क्या करे थे, इबादत की उसने, है ना, ज़रबा मारा उसने, समिया सुना उसने, आलिमा जाना उसने, अमिला अमल किया उसने, ठीक है। हो की ज़मीर है इसमें। हाँ, हुआ की ज़मीर है, बिल्कुल। तो आबदतिल्लाह जी, हुआ। डिटैच्ड प्रोनाउन में हुआ रहता, अगर वो अटैच हो गया तो हु बन जाता। तो आबदतिल्लाह समझ गए ना, इबादत की उस औरत ने अल्लाह की। हम सब सुनने वाले हैं, नाहनो समियो, नहीं, नाहनो सुनियो, नाहनु तो ठीक है, सुनने वाले हैं, अभी सुनने नहीं, नहीं, समियो ठीक है, सुनने वाले, खाने वाले, पीने वाले, जाने वाले, आने वाले। एक मर्द है तो खाने वाला है, सुनने वाला है, सुनने वाले है, ठीक है। सुनने वाले नहनु समिऊना, नहीं, नहनु, नहीं बोल, समियोना, सामियोन, हाँ, सामियोन भी नहीं होगा, सामियोन की जमा बनाइए, सामियोना, हाँ, सामिऊना, सामिऊना, नाहनो सामियोना, नहनु सामिऊना, नहनु हम सब हम सब सुनने वाले हैं। नहनु सामिऊना। मुताबिकत बहुत ज़रूरी रहती, अगर इसम जमा है तो इसमें फ़ाइल भी जमा आएगा, इसम अगर वाहिद है तो फिर इसमें फ़ाइल भी वाहिद आएगा। अच्छा, नाहनु आमिलूना, हाँ, हम सब अमल करने वाले हैं। शाबाश, एक रस्सी मिलते ही आप लोग पूरा पहाड़ चढ़ जाते, माशाल्लाह। हम सब अमल करने वाले हैं। इन अल्लाह, सॉरी, बेशक अल्लाह ताला जानने वाले हैं, जानने वाला है। आलिमुन, आलिमुन नहीं पढ़ेंगे आमना अभी, हाँ, जानने वाला है ना, तो आलिमुन। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ बेशक अल्लाह ताला जानने वाले हैं या जानने वाला है, तो आलिमुन, इन अल्लाह आलिम, आलिमुन ना लिखना, आलिमुन ना लिखना, आलिमुन, दो पेज। हाँ, इसमें फ़ाइल का आलिमुन वाहिद का जमा करने। देखिए यहाँ पर ना इन्ना अगर है, असल में अगर आप इन्ना हटा देंगे
अल्लाह जानने वाला है तो क्या करेंगे तर्जुमा? अल्लाह जानने वाला है। तो कैसे बनाएंगे? बेशक हटा दें। अल्लाहु आलिम अल्लाहु ठीक है। अब इन्नल्लाह क्यों बोल रहे फिर आप लोग? इन्नल्लाह बेशक बेशक ठीक है, वो तो ठीक है, बेशक। अल्लाहु आना है या अल्लाह आना है? इन्ना आया तो अल्लाह ही चाहता। हाँ, इन्नल्लाह आलिमुन। इन्ना जब आता, ये चीज़ याद रखिए, इन्ना जब आता तो उसके बाद में जो आता ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी इंशाल्लाह। इन्ना के बाद जो आता उसके ऊपर हा के ऊपर नहीं ज़बर आएगा, पेश नहीं आता, इन्नल्लाह आता। ठीक है। असल अगर आप इन्ना को हटा देंगे तो अल्लाहु आलिमुन आता, अल्लाह आलिमुन नहीं बनेगा वो। इसीलिए आप लोग को मैं रोक के उसको पूछी मैं, अगर कोई जुमले में बेशक नहीं है, वहाँ पर इन्ना नहीं है मिसाल के तौर पे, तो आप अल्लाह आलिमुन नहीं बनाएंगे, अल्लाहु आलिमुन बनाएंगे। इन्ना जब आ जाता तो वो फिर अल्लाह बन जाता, क्योंकि इन्ना उसका एक, उसकी पूरी की पूरी एक फार्मूला है उसका, इसकी वजह से वो अल्लाह के ऊपर ज़बर आ जाता। अदरवाइज़ वो इन्ना आने की वजह से वो पेश ज़बर बन गया, अदरवाइज़ वो जब पेश ही रहने वाला था। इन्ना बहुत बड़ा आमिल होता, अमल करता उसके बाद वाले इसम के ऊपर। तो इंशाल्लाह आगे आप लोग पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी, लेकिन इन्ना की वजह से वो चीज़ ज़बर बन गई। ठीक है, वरना अगर बेशक इन्ना नहीं आया यहाँ पर तो अल्लाहु आलिमुन बनता। वो सिर्फ आप लोग को समझने के लिए बोल रही हूँ, कंफ्यूज मत होइए। लेकिन अगर कहीं पर भी आप आया तो आपको मालूम होना कि अल्लाहु आलिमुन था, लेकिन इन्ना की वजह से वो अल्लाह बन गया। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला जानने वाले हैं। इन्नल्लाह आलिमुन। नमाज एक इबादत है। आलिमुन है ये, सालिहुन नहीं है भाई। नमाज सलात, अस्सलातु 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 क्या आएगा? इबादतुन। हाँ, एक को क्या बोलना? इबादतुन, एक को आप नकीरा बोलेंगे ना, अस्सलातु इबादतुन। अस्सलातु है ना, तो नहीं अस्सलातु आएगा, क्योंकि अलिफ लाम आ गया ना शुरू में, तो आखिरी का नकीरा वो तनवीन गिर जाती। इबादतुन, ठीक है। अरे सॉरी, अलिफ नहीं आएगा, अलिफ ये इसके नीचे ज़ेर आएगा। इबादतुन, अस्सलातु इबादतुन, वो याद करती हैं अल्लाह को। पहले हाँ ठीक है, हिया भी लिख सकते हैं। गुड। चलिए, वो याद करती हैं अल्लाह को। क्या बनाए थे आप लोग इसको? मैं आप सॉरी माइक म्यूट कर दी थी मैं आप लोग का। जी, वो याद करती हैं अल्लाह को। ज़िक्रुल्लाह नहीं, जैसे अबदतिल्लाह, हाँ। वैसे ज़करतिल्लाह। हाँ, ज़करतिल्लाह, ज़करा पहले आ गया तो फिर उसको मुज़क्कर में ले लीजिए, क्योंकि अभी मुअन्नस याद नहीं हुआ ना आप लोगों को। तो अगर आप सिर्फ वो अल्लाह, वो याद करता है अल्लाह को, तो क्या करेंगे? ज़करल्लाहु, सॉरी ज़करल्लाह आता। तो अब यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, डिफरेंस मुज़क्कर को मुअन्नस में तब्दील कर देना है। तो आएगा ज़करतिल्लाह। ठीक है, सट्टेबाजी गोलता भी आता है। ज़करतिल्लाह नहीं, गोलता नहीं आता। ये मुदारे का है ना, तो ये ता, यही ता आता है। असल में ये साकिन रहना था, ज़करत आना था, लेकिन क्योंकि आगे वाले से मिलाना है इसीलिए ज़करतिल कर दिया। यहाँ पर देखिए आप, आबदतिल्लाह था ना,
سیم ایسے ہی ذکرت اللہ، اس کو یہاں پر تھا شاید، نہیں اس میں نہیں ہے، یہ دیکھیں آپ یہاں پر جو ہے نا نصرت، ضربت، سمعت، فتحت، فعلت، سیم ایسے ہی ذکرت. تب یہ ذکرت جو تھا اس کو ہم صرف زیر لگا کے آگے سے ملا رہے. ہیا بھی نہیں لکھے تو چلتا، آپ ذکرت اللہ لکھ دیا تو بھی کافی ہے، لیکن ہیا لکھے تو تھوڑا آپ لوگ کے لیے ابھی یاد نہیں ہوا نا تو یاد ہو جاتا. ہیا مطلب ارے چلو مؤنث ہے کر کے. سب کو سمجھ آیا؟ کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ جی باجی ذرا ایک بار. وہ یاد کرتی ہے اللہ کو. ہیا ذکرت آنا چاہیے تھا، ذکرتی، ہاں اللہ، کیونکہ ساکن ہے اور آگے سے اللہ یا ذکرت اللہ. جی جی ہیا ذکرت اللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آگے کا چلیے. آگے کے پڑھتے جائیے، جلدی جلدی ٹرانسلیٹ کریے. راشدہ باجی نہیں آ رہے، پتہ نہیں کیا ہے، طبیعت ٹھیک ہے نہیں ہے. حل اللہ معبودنا، کیا اللہ تعالی، کیا اللہ تعالیٰ معبود ہمارا ان سب کا معبودنا، نہیں، ہمارا معبود ہے. ہاں کیا اللہ تعالی ہمارا معبود ہے. جواب کیا آئے گا؟ کیا اللہ تعالی معبودنا ہمارا معبود ہے؟ نعم اللہ معبودنا. نعم اللہ معبودنا. حل ہم عالمون، یہ آنسرز بہت آسان ہے. حل ہم عالمون، کیا وہ سب جاننے والے ہیں؟ نعم ہم عالمون، جاننے والے. ہاں وہ سب جاننے والے. جاننے والے. سیم لکھ دینا نا. ہاں بس سیم، صرف ہم رہا یا ہوا رہا تو کچھ بھی چینج نہیں ہوتا. حل انت عامل، کیا آپ نعم انا عامل. انا عامل. کیا آپ عامل ہیں، عمل کرنے والے ہیں؟ نعم انا عامل، میں عمل کرنے والا. ٹھیک ہے. حل عندکم من علم، اچھا یہاں پر ایک نئی چیز آ گئی، من علم. کبھی کبھی من سے، کہ ہم تو پڑھے من سے، ٹھیک ہے، من الگ الگ معنوں میں آتے. یہاں پر معنی بنے گا کہ کیا آپ کے پاس کوئی، حل عندکم آپ کے پاس یا آپ سب کے پاس کوئی علم ہے، علم ہے نا، تو آپ وہاں پر کریں گے کہ آپ کے پاس کوئی علم ہے. کیا آپ کے پاس کوئی علم ہے؟ اندہ پاس کے ہے، کم آپ سب کے، من سے، علم کوئی علم. اب اگر الف لام لگا دیے تو کوئی کا ترجمہ نہیں آتا. کیا آپ کے پاس علم ہے، بس یہی، پھر من کا کوئی معنی نہیں بنتا وہاں پر. تو اسی لیے الف یہ تنوین ہے یہاں پر. تو آپ اتنا لکھ لیجئے، حل عندکم علم من العلم نہیں لکھیے آپ، صرف حل عندکم من علم. نعم عندکم کے جگہ کیا لکھیں گے؟ سب سے پہلے سوال یہ ہے. کم کے بدلے میں جواب کیا آتا؟ نحنو کا جواب کیا آتا؟ سوری انتم کا جواب کیا آتا؟ نحنو. ہاں عندکم کا جواب کیا آئے گا؟ نحنو. کم کے جواب میں نہ آئے گا، اٹیچ ہے نا. قمنا، قمنا. نہیں بھائی کم نہ نہیں آئے گا، کم ہٹ جائے گا. عندہ، ہاں عندنا، عندنا. ہمارے پاس. عندنا ہمارے پاس. نعم عندنا. نعم عندنا من علم. من علم. نعم عندنا من عندنا علمی. علم، من علم.
میں یہ سب مٹا دیتی ہوں آپ کو کنفیوژ. من من علم علم. جیسا ہے ویسے ہی لکھے آپ یہاں پر سوال میں, صرف عندکم کی جگہ عندنا, ہاں بس عندنا چینج ہوگا اس کے اندر, اور کچھ بھی چینج نہیں. نعم عندنا من یہ سب ہٹا دے کے نعم عندنا من علم. هل فتحت الكتاب عندنا من کتاب اس نے کتاب کھولا, کیا اس عورت نے کتاب کھولا؟ ہاں فتحت کیا کھولا اس عورت نے کتاب کو. کتاب. جب آپ لوگ ترجمے لکھیے تو ایسا لائنز ڈالیے تو اور اچھا ہے آپ لوگ کو, تاکہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑا دور دور کر کے لکھیے, تاکہ جب ترجمہ آ رہا تو وہ فتحت اس عورت نے کھولا تو لائن ڈال دیجئے, ڈال کے اس کا ٹرانسلیشن لکھیے اس کے نیچے الکتابہ کتاب کو. تو آپ لوگ کے لیے بعد میں جا کے پڑھانا ہے آپ لوگوں کو, میرے پاس پڑھ کے جانا نہیں ہے, صرف کچھ بھی لکھے تو بعد میں بچیاں پوچھتے جیسے آپ لوگ سوال پوچھے تو بھی کیا جواب دیتے آپ لوگ. اس لیے اچھا سے نوٹس بنائیے اپنے اچھے کلیئرلی, اور جو میں بتا رہی ہوں کوئی چیز ریکارڈنگ میں سے سن کے پیراگرافس میں, کالمس میں, باکسز میں سائڈ میں لکھ لیجیے, تاکہ جب آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں گے تو پھر وہ پوائنٹ کو کلیریفائی کر دینا. نہیں تو کیا اچھا ایک کیا رہتا معلوم آپ کو, جو استاد تیز پڑھا رہا, ٹھیک ہے, استاد میں بھی دو کیٹیگریز رہتے. ایک استاد رہتا سلو پڑھاتے ہوئے چاہتا انہوں. کیوں سلو پڑھاتا انہوں؟ کیونکہ سلو پڑھا کے سامنے والے کو سمجھانا مقصد رہتا. اب جو استاد جلدی جلدی پڑھاتے نا, وہ لوگ کیا سوچتے کہ میرے پاس جتنی نالج ہے میں جلدی جلدی سب کو بتا کے کلاس ختم کر دوں, کیونکہ سامنے والا سوال پوچھنے سے پہلے ہی میں کلاس کو اینڈ کر دینا. تو آپ لوگ ایسے استاد مت بنیے, سامنے والے کو سوال آنے تک اس کے ذہن میں آپ تھوڑا موقع دئیے. سلو گئے تو سامنے والے کو ڈاؤٹ آتا, تب جس کو نہیں آتا انہیں ڈاؤٹ آئے تو عورت نے بھی لکھنا باجی. ہاں جی. حل فتحت الکتاب, ہاں کھولی کتاب, نہیں کھولی اس عورت نے, نہیں اب ترجمہ جس کا اس کے نیچے ہی لکھے, کیا کھولی اس عورت نے کتاب کو. کتابہ ہے نا, کتاب کو کیا کھولا لکھے یا کھولی, ہاں عورت نے کھولی کتاب کو. یا پھر آپ کھولا بھی لکھ سکتے, کھولی کی ضرورت نہیں, یہاں پر کیا لکھے لوگ سنتی, ہاں ٹھیک ہے کھولی لکھ لیجیے. اوکے فتحت, ہاں وہ کہاں, ہاں اس عورت بلکہ مینشن کر رہے ہیں نا, ہاں اس عورت نے, کھولی بھی لکھ ہاں سکتے ٹھیک ہے, شاید. اس عورت نے کھولا اگر آپ لکھ رہے تو ٹھیک ہے, اگر آپ لوگ کیا کھولی اس عورت, ٹھیک ہے لکھ سکتے, چلتا جیسا بھی لکھنا. حل فتحت الکتابہ کیا اس عورت نے کھولا کتاب کو. کھولا. ٹھیک ہے, کلیئر ہے سب کا. جی الحمدللہ. نام فتحت کتابہ. نام فتحت الکتابہ. یہاں پر چینج کیوں نہیں ہوئی ضمیر, کچھ بھی چینج نہیں ہوا, ایز اٹ از کیوں ہو گیا. غائب میں کبھی بھی چینج نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, صرف متکلم میں اور مخاطب میں چینج ہوگا سینٹنس, غائب میں نہیں ہوا, کبھی بھی نہیں ہوتا. اچھا میں سوچ رہی تھی آج ہم اس کو ختم کر دیں گے کیا 20 کو بھی.